السلام علیکم۔ میری اماں مجھے اپنے ہاتھوں دلہن کے روپ میں سجا رہی تھی اور میں خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ میں دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی اور اس وقت میری عمر بھی صرف 16 برس تھی اور میں اس وقت خود کو بہت ہی خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ اماں نے نہ ہی مجھے میرے ہونے والے شوہر کی تصویر دکھائی تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ میں نے سوچا تھا جب میری اس کے ساتھ ملاقات ہوگی تو خود ہی جان لوں گی، کیونکہ میری اماں میرے لیے کوئی غلط فیصلہ ہرگز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی ساری دوستوں کو بھی جب اپنی شادی کا بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئی کہ میری اماں میری اتنی جلدی شادی کیوں کر رہی ہیں، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے شادی کو لے کر میرے دل میں اپنی باتوں سے ایسے جذبات جگائے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور اپنی شادی والے دن کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے سر سے پیروں تک ایک نظر خود پر ڈالی تو حیران ہو گئی۔ میں واقعی عروسی جوڑا پہن کر بالکل بدل چکی تھی اور مجھ پر بہت روپ چڑھا تھا۔ آج تک میری ماں نے مجھ پر جتنی پابندی لگائی تھی سب نے مجھے خوبصورت بنا دیا تھا۔ اماں ٹھیک ہی کہتی تھی کہ اگر شادی سے پہلے دلہن خود کو چھپا کر رکھے تو اس پر خوب نکھار آتا ہے۔ قاضی صاحب نے چند گواہوں کی موجودگی میں میرا نکاح پڑھا دیا تھا۔ پھر ان کے جانے کے بعد اماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خود میری دولہا کے کمرے میں لے گئی۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اماں جس طرح میرے ساتھ میرے روم میں داخل ہوئی تھی مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ شادی کی رات اپنی اماں کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ روم میں داخل ہونا مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے رخصت کرنے کے بجائے میرے شوہر کو گھر داماد بنائے گی اور اس لیے انہوں نے گھر کا ہی ایک کمرہ میرے لیے سجوا دیا تھا۔ میں اماں کی ایک ہی لاڈلی بیٹی تھی اور اماں میری جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں پہلے سے میرے ہی شوہر موجود تھا جسے دیکھ کر مجھے شرم آ گئی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور جوان لڑکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری ماں نے واقعی ہی میرے لیے ایک حسین لڑکا پسند کیا ہے۔ اماں نے مجھے خود بستر پر بٹھایا اور میرے شوہر سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ماں خود کو اپنی بیٹی کو دلہن بنائے اور پھر خود ہی اس کے شوہر سے ایسی بات بولے۔ میں کبھی اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھتی۔ میں غم و غصے کی تصویر بنی بیٹھی تھی، وہی میرا شوہر بھی حیرت میں ڈوبا میری ماں کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ شاید اس سے بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میری ماں نے بڑی بے رحمی سے دوبارہ اپنے لفظوں کو دہرایا تھا اور مجھے لگا تھا جیسے کسی نے مجھ پر آسمان گرا دیا ہو۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، بلکہ میری ماں نے سچ میں ہی ایسی بات کہتی تھی جس کا کوئی عورت تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے فوراً ہی اپنی اماں کو روکنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ میری ماں نے ایک سرد نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، تم خاموش سے بیٹھی رہو، تمہارے فیصلے لینے کے لیے ابھی تمہاری ماں زندہ ہے۔ اماں کے دوبارہ وہی بات پوچھنے پر میرے شوہر نے جواب دیا، مجھے اس کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں نے آنسو بھری نگاہیں اپنے شوہر پر ڈالی جس سے کچھ دیر پہلے ہی میرا نکاح ہوا تھا۔ میں نے 3 بول کہنے کے بعد جس کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، اس نے میری ماں کے چند جملوں پر میرا مان توڑ دیا تھا۔ اسے مجھ سے کہیں زیادہ میری ماں کی بات میں دلچسپی تھی۔ اس کی نظر میں تو شاید اس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اور پھر میرے شوہر نے میری ماں کی بات مان لی۔ میری ماں نے مجھے کمرے سے باہر نکالا اور میرے شوہر کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی۔ میں بند دروازے کے بعد کھڑی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری قسمت کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہوں۔ میں اب تک ایک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو میں دلہن بنی تھی، اب برباد ہو چکی تھی اور میری اس اجڑی ہوئی حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ میری ماں نے تو ہمیشہ ہی میرے ساتھ بہت محبت کی تھی، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا بھی خیال رکھا تھا۔ میری ماں نے آج میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا تھا، لیکن ایسا کیوں کیا تھا یہ میں بھی نہیں جانتی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور اپنے زیور کو نوچ کر خود سے جدا کرنے لگی۔ وہ جوڑا جس میں کچھ دیر پہلے میں دلہن بنی حسین لگ رہی تھی، اب مجھے کفن سے بھی زیادہ بدتر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس جوڑے کو بھی اتار پھینکا تھا اور سارے کمرے کا سامان توڑ دیا تھا۔ میری ماں اس لڑکے کے ساتھ اس کمرے میں کیا کر رہی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس بات سے کوئی سروکار بھی نہیں تھا۔ اب نہ وہ لڑکا میرا کچھ لگتا تھا اور نہ ہی میں اماں سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ رات مجھ پر قیامت بن کر گزری تھی، جس رات کو لے کر میں نے پتہ نہیں کتنے ارمان سجا لیے تھے۔ صبح کے وقت وہ لڑکا واپس چلا گیا اور میری ماں اس کمرے سے نکل کر میرے پاس آئی۔ اماں کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اپنی بیٹی کا گھر اجاڑ کر وہ کیسے اس قدر خوش نظر آ سکتی تھی، اور رات بھر ایک لڑکے کے ساتھ اس نے اس کمرے میں کیا کیا تھا۔ میں صرف 16 سال کی تھی اور اماں سے ڈرتی تھی، اس لیے مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں اماں سے کچھ پوچھتی، کیونکہ
कभी कभी जब मेरी माँ को बेहद ज्यादा गुस्सा आता तो वो सारे घर का सामान तोड़ दिया करती थी और किसी को भी नुकसान पहुंचा देती। मैंने ये सोचकर सब्र का घूंट पी लिया कि अम्मा ने कुछ फैसला सोच कर किया होगा। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो मुझे मालूम ना हो और इसलिए अम्मा ने इतना बड़ा फैसला किया हो। वैसे भी अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा को हर मामले में बहुत सोच समझकर कदम उठाते देखा था। दिन ऐसे ही बोझल बोझल गुजरने लगे थे। मैं इस दिन के बाद से स्कूल भी नहीं गई थी क्योंकि मैंने अपने स्कूल के दोस्तों को अपनी शादी की खबर सुनाई थी। अब जाकर इन्हें क्या बताती कि मेरी अम्मा ने तो मेरी शादी की रात ही ना सिर्फ सब कुछ बर्बाद किया है बल्कि खुद मेरे शोहर के साथ पूरी रात कमरे में गुजारी है। महीना ही गुजरा था कि दोबारा रिश्ते वाली औरत हमारे घर चली आई थी। पहला रिश्ता भी इसके जरिए हुआ था। मैंने इस औरत को गेस्ट रूम में बिठाया और अम्मा को खबर दी तो अम्मा खुशी खुशी रूम की तरफ चली गई। मैं हैरान थी कि अब रिश्ते वाली औरत का क्या काम है। अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं गेस्ट रूम की तरफ बिल्कुल भी नहीं आऊँ। शायद अम्मा ने रिश्ते वाली औरत को झगड़े के लिए बुलाया था। हो सकता है कि वो लड़का अच्छा नहीं हो और ये बात अम्मा को बाद में पता चली हो, इसलिए अम्मा ने इतना बड़ा फैसला किया। मैं खुद से ही बहुत कुछ सोच रही थी। काफी देर बाद जब रिश्ते वाली चली गई तो मैंने अम्मा के चेहरे पर दोबारा से ऐसे चमक देखी कि मैं हैरान रह गई। मैंने अम्मा से पूछा कि ये रिश्ते कराने वाली औरत आज क्या लेने आई थी। अम्मा कहने लगी, इसका एक ही काम है, रिश्ते करवाना, और वो अपने काम से कहीं आ जाती है। अम्मा की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। इस औरत का काम तो सिर्फ और सिर्फ रिश्ते कराना था, तो वो अब इसको किस का रिश्ता कराने के लिए अम्मा ने बुलाया था। कहीं अम्मा ने इनसे दोबारा मेरे रिश्ते की बात तो नहीं की थी। ये सोचकर मैं परेशान हो गई थी। मेरा पहली शादी का तजर्बा इतना दर्दनाक था कि मैं दोबारा दुल्हन बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। इस बात को एक हफ्ता गुजरा था कि अम्मा ने मुझे बताया कि रिश्ते वाली औरत का फोन आया है, उन्होंने तुम्हारे लिए लड़का तलाश कर लिया है और अगले ही हफ्ते तुम्हारी फिर से शादी है। मैंने अम्मा से कहा, कुछ दिन का इंतजार कर लें, अभी तो मैं पहले ही शादी का शौक मना रही हूँ। मुझे दुल्हन बनने 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि मेरा शोहर मुझे छोड़ गया और अब दोबारा मेरा घर बसाना चाहती है। अम्मा कहने लगी, ज्यादा फजूल की बातें मत सोचो, जो मैं कह रही हूँ वो करो। रिश्ते वाली औरत तुम्हारे मरहूम बाप की पुरानी जानने वाली है। वो तुम्हारे लिए किसी अच्छे ही लड़के का रिश्ता तलाश करके लाएगी जो जवान भी होगा और खूबसूरत भी। ये कहकर अम्मा एकदम हंस पड़ी। अम्मा की हंस की वजह मुझे समझ नहीं आई थी। पहला रिश्ता भी तो वो औरत ही लाई थी, फिर वो शादी कामयाब क्यों नहीं हो सकी थी और क्यों अम्मा को वो रिश्ता खत्म करवाना पड़ा था, और वो भी इस तरह के मुझे यकीन न आया था। पूरे 2 माह बाद मैं दोबारा से दुल्हन बन रही थी। वहाँ चंद गवाह मौजूद थे। इस बार फिर से अम्मा ने अपने हाथों से सजाया था, लेकिन इस बार मुझे खुशी से ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था। न जाने इस बार मेरे साथ क्या होने वाला था। अम्मा ने मुझे ताकीद की थी कि मैं हंसी मुस्कुराती रहूं और किसी से भी अपनी पहली शादी का जिक्र ना करूं, बिल्कुल भूल जाऊं कि मेरी पहले कभी कोई शादी हुई थी। मुझे लगा शायद अम्मा ने ये बात लड़के वालों से छुपा कर रखी है, इसलिए मुझे भी भूल जाने का कह रही है। ना चाहते हुए भी मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सुझा ली। मुझे दुल्हन के रूप में देखकर हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था। ना ही मैंने अपनी पुरानी शादी का दुख अपने चेहरे पर आने दिया था और ना ही किसी और ने ऐसी कोई बात अपनी जुबान से निकाली थी। निकाह के पास सब मेहमान चले गए थे और रिश्ते कराने वाली आंटी ने जाने से पहले आहिस्ता से मेरे कान में कहा कि जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा ही किया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। वो क्या कहना चाहती थी मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या इन्हें मालूम था कि मेरी शादी की पहली रात क्या हुआ था। यकीनन इन्हें तो मालूम ही होगा क्योंकि अम्मा ने इन्हें मेरी पहली शादी के टूटने की वजह तो बताई होगी। मैं इनकी बात पर सरसबाज में हिला दिया और आंटी को मैं इस वक्त से जानती थी जब मैं बहुत छोटी थी। वो मेरे अब्बा की पुराने जानने वाली थी और अब्बा की जिंदगी में सिर्फ तो इनका हमारे घर में बहुत ज्यादा आना जाना था। अब्बा ना सिर्फ इनकी बहुत इज्जत करते थे बल्कि इन्हें तो अपनी बहन का रुतबा भी दिया हुआ था। सब मेहमानों के जाने के बाद अम्मा खुद मुझे दोबारा इसी कमरे में ले गई जहाँ मैं पहले भी दुल्हन बनकर जा चुकी थी। आज मुझे बिल्कुल भी खुशी का एहसास नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ खुद आ रहा था। पता नहीं आज की रात क्या होने वाला था। अम्मा ने मुझे कमरे में लाकर बिठाया। मैंने एक नजर अपने शोहर पर डाली तो वो भी पहले वाले दूल्हे की तरह ही बहुत खूबसूरत और जवान था। इसके चेहरे पर बहुत कशिश थी। मैं इसे देखती ही रह गई थी। अम्मा ने एक नजर मेरी तरफ डाली और फिर मेरे शोहर से वही बात कही जिसे सुनकर मेरी रूह फना हो गई थी। मैं अम्मा को रोकना चाहती थी, इस तरह मुझे बार बार अपना तबाह होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन देखते ही देखते अम्मा ने
दोबारा वही सब कुछ किया था। और थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजे के बाहर खड़ी अपनी किस्मत पर बुरी तरह रोने लगी थी। और मेरी माँ बंद दरवाजे के पीछे मेरे दूल्हे के साथ न जाने क्या कर रही थी। कई घंटे मैंने वहीं रोकर गुजार दिए थे और जब रोते रोते थक गई तो अपने कमरे में चली गई। मेरी माँ क्या कर रही थी और क्या करना चाहती थी मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। एक माँ होकर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। पहले खुद ही मेरे लिए हसीन और जवान लड़के तलाश करवाती, बहुत अच्छे से मेरी शादी करती और शादी के फौरन बाद ही मुझे तलाक दिलवाकर खुद मेरे लिए एक जगह कमरे में रात गुजार लेती थी। अम्मा की इस हरकत से मेरे जज्बातों को बुरी तरह ठेस लगती थी। 16 साल की उम्र में ना सिर्फ 2 दफा शादी हो चुकी थी बल्कि दोनों ही दफा मुझे तलाक भी हुई थी। और तलाक भी जिस तरह हुई थी मुझे यकीन ही नहीं आया था। मेरी माँ ने मुझे तलाक दिलवाने के लिए मेरी दूल्हा को पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और मेरी माँ वो रकम मेरी शादी पर नहीं बल्कि मेरी तलाक पर खर्च कर रही थी। इसी बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने बाकी की सारी रात रोते हुए गुजारी थी और जब सुबह हुई और अम्मा मेरे कमरे में आई तो मैंने नफरत से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अम्मा मेरे पास बैठ के मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, तुझे क्या मालूम है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मैंने एक नजर अम्मा के चेहरे पर डाली और इनके चेहरे का रंग बदला हुआ था। मैंने अम्मा से कहा, आखिर ऐसी बात क्या है? अच्छा मुझे बता ही दे कि ये सब क्यों कर रही हैं। मुझे तलाक दिलवाती हैं और खुद मेरे शोहर के साथ सारी रात कमरे में गुजारती हैं। आखिर वहाँ पर सारी रात करती क्या हैं? अम्मा ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया और कमरे से निकल कर चली गई। मैंने सोच लिया था कि अब ना ही मैं अम्मा से बात करूंगी और ना ही दोबारा शादी करूंगी, लेकिन अम्मा के सिवा मेरा था ही कौन। इसलिए मैं ज्यादा दिनों तक अपने फैसले पर कायम न रह सकी और फिर अम्मा के साथ बातचीत करने लगी, क्योंकि मुझे यकीन था कि अम्मा जो कुछ करती है मेरे लिए फायदेमंद है। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा ने मुझे बहुत लाड से पाला था। अम्मा ने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो हमेशा मुझे अपने साथ साथ रखती थी और इसी वजह से ही तो उन्होंने मेरे शोहर को घर दामाद बनाने का फैसला किया था। लेकिन फिर पता नहीं मैं सब क्या होता कि अम्मा को तलाक दिलवानी पड़ती। कुछ दिन गुजरने के बाद आंटी दोबारा हमारे घर चली आई। अब तो इन्हें देखकर मुझे आग लग गई थी। मैंने सोचा कि इन्हें ऐसे ही दरवाजे से वापस भेज दूंगी, लेकिन मुलाजिम में जाकर अम्मा को खबर दी थी। अम्मा फौरन दौड़ी दौड़ी चली आई और मुझे इशारे से रूम में भेज दिया। मैं कमरे में बंद होकर बैठ गई। काफी देर बाद अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और कुछ ही दिनों में मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अम्मा की बात सुनकर मैं गुस्से में आग बगोला होकर उठी और मैंने चिल्लाते हुए गुस्से में अम्मा से कहा कि मुझे अब शादी नहीं करनी है। पहले आप शादी करती हैं, फिर इतने पैसे लगाकर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करवाती हैं, फिर ऐसी शादी का फ़ायदा ही क्या है। अम्मा कहने लगी, जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अम्मा ने जिस तरह मुझे जवाब दिया था मैं चुप हो गई। पूरे 1-2 माह बाद मुझे तीसरी दफ़ा दुल्हन बनाया गया, लेकिन मैं जानती थी कि यह खुशी और खूबसूरती सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान है। अगर कोई पहली दफ़ा नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी माँ चाहती क्या है। तीसरी दफ़ा दुल्हन बनकर मैं अपने शोहर के कमरे तक पहुंच गई थी। इस बार भी अम्मा ने सख्ती से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे मैंने कहीं भाग जाना हो। मैंने एक इल्तिजा भरी नज़र अम्मा पे डाली और आहिस्ता से कहा कि खुदा के वास्ते अम्मा, अब मेरी शादी हो और मेरी खुशियों को तबाह ना करना। अम्मा ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया और फिर कमरे में जाकर वही कुछ किया जो उन्होंने मेरे साथ करना था। उन्होंने मेरे दूल्हे को 2 लाख रुपए की पेशकश की थी ताकि वो मुझे तलाक दे दे और इस लड़के ने भी पहले 2 लड़कों की तरह मेरी जगह 2 लाख रुपए का इंतखाब किया था। मेरा दिल टूट गया था। मेरी कम उम्री, मेरी खूबसूरती, सब कुछ बेमानी था। मेरे आगे 10 लाख रुपए की हसीयत कहीं ज्यादा थी। अम्मा ने मुझे कमरे से निकाल दिया था और ये रात भी अम्मा ने खुद इस जवान और हसीन लड़के के साथ अकेले में गुजारी थी। इस दफा मैंने आंसू नहीं बहाए थे बल्कि खामोशी से लिबास बदल लिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं दुल्हन नहीं बनूंगी, कम से कम इस वक्त तक हरगिज नहीं बनूंगी जब तक अम्मा मुझे सब सच नहीं बता देती। मुझे तलाक दिलवाने के लिए 10 लाख रुपए देने के पीछे कोई तो वजह होगी और अब वो वजह मुझे राज जानना था। सुबह जब अम्मा मेरे कमरे में आई तो वो हशाश बशाश और जवान नजर आ रही थी। मैंने यही नजर माँ पे डाली जो मेरी हर शादी की रात वो जवान लड़के के साथ गुजारने के बाद ऐसे ही खुश नजर आती थी। अम्मा मुझे देखकर मुस्कुराई तो मैंने गुस्से में अम्मा से कहा कि आज आपको मुझे बताना होगा कि आखिर आप मेरी शादी क्यों करवाती हैं। खुद सारी रात इस कमरे में क्या करती हैं। 10 लाख रुपए ऐसे ही किसी गैर लड़के को दे देना बहुत ही बड़ी बात है। अम्मा कहने लगी, तुम जानना चाहती हो कि मैं ये सब कुछ क्यों करती हूँ, तो चलो आज मैं इस रात से पर्दा उठा ही देती हूँ। वैसे भी अब मेरा मकसद पूरा हो चुका है, इसीलिए अब इस बात को छुपाने का कोई खास फायदा नहीं है। और फिर अम्मा ने एक ऐसे राज बताया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे उखड़ गए। अम्मा ने बताया
کہ وہ میرے باپ کے ساتھ ایک بہت اچھی شادی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ابا بہت ہی خوبصورت اور جوان تھے، انہیں دیکھتے ہی ہر لڑکی ان پر فدا ہو جاتی تھی، لیکن ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے کبھی کسی بھی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اور میرے ابا کی کمپنی کے باس کی نظر ابا پر پڑ گئی، وہ ان کے پیچھے لگ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر میرے باپ کو چوری کے مقدمے میں پھنسایا، اور اس مقدمے سے نجات دلوانے کے بعد ابا کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ ابا کی شرط رکھی کہ وہ 10 لاکھ روپے ادا کر دے گی، لیکن ابا کو اسے شادی کرنی ہوگی۔ ابا ایک عزت دار اور شریف آدمی تھے، ان کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حامی بھر لی اور ابا کی بہت سے 10 لاکھ روپے دے کر ابا سے شادی کر لی۔ یہ بات اب اماں کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں کیا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اماں بے اولاد رہ گئی اور ابا کی بہت کی ایک بیٹی ہو گئی۔ اماں دن رات نفرت کی آگ میں جلنے لگی۔ ابا نے اماں پر سے نہ ہی اپنی توجہ کم کی تھی اور نہ ہی محبت، لیکن اس کے باوجود بھی اماں ابا کی دوسری بیوی کو نہ اپنا سکی تھی اور نہ ہی اس کی بیٹی کو۔ لیکن شادی نے ابا کے حالات ضرور بدل دیے تھے۔ وہ ابا جو پہلے نوکری کرتے تھے اب وہ پورے کاروبار کے مالک بن گئے تھے۔ ابا کی دوسری بیوی کچھ سال زندہ رہنے کے بعد انتقال کر گئی اور اس کی بیٹی اماں کی گود میں آ گئی۔ اماں کہنے لگی کہ میں اس بچی سے نفرت کرتی تھی کیونکہ اس کی ماں نے میرے شوہر کو 10 لاکھ روپے میں خرید لیا تھا، لیکن نہ ہی میں نے دنیا کے سامنے کبھی اس نفرت کا اظہار کیا اور نہ ہی اس بچی کو بتایا کہ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جس طرح 10 لاکھ روپے نے میری زندگی برباد کی تھی، اس طرح میں بھی 10 لاکھ روپے کے بدلے میں تمہاری زندگی برباد کروں گی۔ جب جب تمہاری شادی ٹوٹتی رہے، رشتے والی آنٹی کو اس بات کی خبر ہوتی، وہ سارے خاندان تک وہ خود اس خبر کو پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ جو تمہارے شوہر تھے ان کو نہ صرف 10 لاکھ روپے دیتی بلکہ پوری رات یہ بات اچھی طرح سمجھاتی کہ تمہاری بیوی ایک بد کردار لڑکی ہے، اس وجہ سے اس نے شوہر سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اماں کی باتیں تھیں یا تھوڑے جو میرے سر پر برس رہے تھے۔ اماں مجھے ہکا بکا چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، میں اکیلی کب سے رو رہی تھی۔ میں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی، اچانک سے میری کسی سے ٹکر ہوئی۔ اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں تھی، مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں سڑک پر گر گئی تھی، کوئی مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میری آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی میں نے خود کو ایک دم روم میں پایا تھا۔ اماں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر ڈر تھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھتے ہی مجھے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا تمہارے ساتھ۔ کل رات تمہیں گھر میں نہ پا کر میری جان نکل رہی تھی، مجھے تو تم اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ مجھے کل رات معلوم ہوا ہے، اس دن اماں کو احساس ہوا تھا انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن پھر اماں میرے ساتھ ٹھیک ہو گئی اور ایک اچھے سے لڑکے سے میری شادی کروا دی۔ لیکن اماں نے اس بار بھی پیسے کا لالچ دیا تھا، یہ جاننے کے لیے میرا شوہر لالچی تو نہیں، لیکن اس بار اس لڑکے کو میری ضرورت تھی نہ کہ پیسوں کی۔ اب میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔